নমস্কার, স্কাই 18 বাংলা নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি রাজশ্রী। এবারে দেখে নিচ্ছি আজকের বিস্তারিত সংবাদ। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলে থাকা যুদ্ধ শেষমেশ বিরতি নিল। বিকেল 5টা থেকে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষের বিরতি। যেহেতু দুই দেশের মধ্যে শান্তি ফেরাতে বহু আলোচনা হয়েছিল, বিভিন্ন দেশের সহযোগিতায় আলোচনা হয়েছিল, শেষমেশ আজ বিকেলের দিকে বিদেশের সচিব বিক্রম মিশ্রি এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17. It was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today.
Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian armed forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this briefing. Thank you very much. ভারত পাকিস্তান সীমান্তে চলে থাকা উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন করে ফেসবুকের পোস্ট এক যুবকের। ভারত বিরোধী ফেসবুক পোস্ট দেওয়ার সময় গ্রেফতার করা হলো এক যুবক। শ্রীভূমি জেলায় নীলামবাজার পুলিশ গ্রেফতার করে পাকিস্তান সমর্থন করা যুবককে। গ্রেফতার হওয়া যুবক নীলামবাজার থানা এলাকার জাবির হোসেন। আজ নীলামবাজার পুলিশ গ্রেফতার করে অভিযুক্ত যুবককে। সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনে আলোচনায় শুধু সীমাবদ্ধ থাকেনি, কর্মকর্তারা নেন বিশেষ প্রয়াস। এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় যারা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের জাকালো সংবর্ধনা দিলেন সমিতির কর্মকর্তারা। সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনে আলোচনায় শুধু সীমাবদ্ধতা থাকেনি, কর্মকর্তারা নেন বিশেষ প্রয়াস। এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় যারা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের জাকালো সংবর্ধনা দিলেন সমিতির কর্মকর্তারা। করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড 52তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ প্রয়াস গ্রহণ করেন।
বর্তমান সহচরী চেয়ারম্যান সুব্রত দেবের অধিক তৎপরতায় আজ সহচরী বিশেষ জায়গায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে, তার জন্য সমিতির চেয়ারম্যানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সমিতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন অনেকেই। আলোচনার পর কৃতি পড়ুয়াদের উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। মোট 17 জন কীর্তি পড়ুয়ারা ছিলেন সংবর্ধিত তালিকায়। অনুষ্ঠানে সমবায় সমিতি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সহ অন্যান্য বিশিষ্টরাও সামিল ছিলেন। শুরুতে ভারতীয় সেনারা সহ পেহেলগাম হিন্দু পর্যটকদের নিধনে অত্যধিক শোক প্রকাশের পাশাপাশি তাদের শ্রদ্ধা জানান পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে। স্বর্গীয় বিভাস চন্দ্র দাস, স্বর্গীয় সত্যজ্যোতি ভট্টাচার্য, স্বর্গীয় বিষ্ণুপদ চৌধুরী সহ শহরের কিছু গুণী ব্যক্তিরা এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজকে ওনাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটা সোসাইটির দায়িত্ব আমরা সামলাচ্ছি। জানি না আমাদের যে স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন আমরা কতটুকু ধরে পেরেছি সেটা আপনারা বিচার করবেন। আমরা চেষ্টা করছি যে বিভাস দাস, সত্যজ্যোতি ভট্টাচার্য এবং বিষ্ণুপদ চৌধুরীর যে স্বপ্ন সেটা যাতে সাকার হয়, সমস্ত আসামে যাতে কড়াই আন্দোলনটা হোলসেল কোপারকে নেতৃত্ব দিতে পারে, সেই চেষ্টা আমরা যাচ্ছি। আজকে এই 52তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা বিগত দিনও এই 10 মে আমরা পালন করেছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই বছরটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যারা আমাদের জেলাতে হায়ার সেকেন্ডারি বা স্কুল লিভিং এ যারা টপ করেছেন, যারা মেট্রিকে যারা প্রথম দ্বিতীয় হয়েছেন, তাদেরকে আমরা কৃতি ছাত্রদেরকে সম্বর্ধনা দেব এবং হায়ার সেকেন্ডারিতে যারা সায়েন্স, আর্টস, কমার্সে যারা টপ করেছেন তাদেরকে আমরা সম্বর্ধনা দেব। সঙ্গে আমাদের এই সহচরী পরিবারের যারা সদস্যরা আছেন বা আমাদের ডিপার্টমেন্টের যারা আমাদেরকে সবসময় সাহায্য করে যাচ্ছেন, তাদেরও ছেলে মেয়ে যারা হায়ার সেকেন্ডারি বা মেট্রিকে ভালো রেজাল্ট করেছে বা সাকসেস হয়েছে, তাদেরকে আমরা আজকের এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেছি, তাদেরকে আমরা সম্বর্ধনা দেব। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির সাথে থাকুন। Dear parents, students and well-wishers, you all know Vivekananda Senior Secondary School, also known as Vivekananda Junior College, was established in 2003 at Chenkuri Road, Silchar, pin code 788007, having science, arts, commerce streams. Every year in HS examination, our students have been passing out with positions, distinctions, star marks and huge numbers of letters. In degree unit, we have Encipal Memorial Degree College, which was established in 2010 and affiliated under Assam University. Both of our institutions have been guided gracefully by the experienced and qualified faculties in well-infrastructure, environmental-friendly institution. আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। হয়তো আপনার মেয়ে বা ছেলের বিবাহ অনুষ্ঠান নিয়ে আপনি পুরোপুরি ব্যস্ত, ভাবাচ্ছে গয়নাগাটি নিয়ে। আপনার চিন্তার অবসান ঘটাতে এবার শ্রীভূমি শহরে নতুন গয়নার সম্ভার নিয়ে শুভারম্ভ হচ্ছে খান জুয়েলার্স। 7 মে আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ। এখানে সোনার মজুরির উপর ছাড় দেওয়া হচ্ছে 30% ও হীরের উপর ছাড় দেওয়া হচ্ছে 5%। তাই শুভারম্ভ কার্যক্রমে আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি। আমাদের ঠিকানা শিলচর রোড, এএসটিসির বিপরীত দিকে। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 9864771235।
গ্রাহকদের সন্তুষ্টি আমাদের পরম প্রাপ্তি। দেখি দেখি, বাহ, দেখো দেখো, বাহ, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে। সেই উঠোনে দাপিয়ে বেড়ানো ছোট্ট মেয়েটি আর ছোট নেই। আজ তার বিয়ে, বিয়ের পিঁড়িতে বসবি তুই। খান জুয়েলার্সের গয়না দিয়ে তোর মাকে সাজিয়েছিলাম, সেই খান জুয়েলার্সের গয়না দিয়ে আজ তোকেও সাজালাম। প্রজন্মের পর প্রজন্ম খান জুয়েলার্স ঠিক একই রকম। খান জুয়েলার্স, ঐতিহ্যের অঙ্গীকার। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ মা তারা হেলথ কেয়ার বিশেষভাবে সুনাম রয়েছে। দক্ষ চিকিৎসকদের নিয়ে এনে রোগীদের চিকিৎসা সেবায় রত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসা সেবায় যারা থাকেন তাদের মধ্যে ডক্টর জি.কে. চক্রবর্তী, ফিজিশিয়ান ও চেস্ট স্পেশালিস্ট, ডক্টর অজয় দেশমুখ, মেডিসিন স্পেশালিস্ট ও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর অংশুমান ভট্টাচার্য, এমডি স্কিন স্পেশালিস্ট, কসমেটিক ডার্মেটো সার্জন ডক্টর তাপস পাল, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ডক্টর সুমিত দেব, নিউরো সার্জন, ডক্টর এজেড আহমেদ বড়ভূইয়া, মেডিসিন ও ডায়াবেটোলজিস্ট, ডক্টর নজাম তাপাদার, ওরাল ও ডেন্টাল সার্জন, ডক্টর দীপঙ্কর দাস, মেডিসিন ও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর সুমন বৈদ্য, শিশু বিশেষজ্ঞ, ডক্টর মোস্তাকিম আহমেদ মজুমদার, নেফ্রোলজি ও কিডনি স্পেশালিস্ট, ডক্টর উজ্জ্বল গগৈ, ডায়াবেটিস ও থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ, ডক্টর অজয় দেশমুখ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টর আহমেদ সৈফুদ্দিন, অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ। চিকিৎসকরা এখানে রয়েছেন। এছাড়া সব ধরনের ঔষধ পাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। রক্ত, কফ, মলমূত্র, কম্পিউটার পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা সহ সোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ইসিজি, ডিজিটাল এক্স-রে, কালার ডপলার ইত্যাদি অত্যাধুনিকভাবে পরীক্ষা করা হয়। তাই আর সময় নষ্ট না করে অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন মেসার্স মা তারা হেলথ কেয়ার, লক্ষ্মীবাজার রোড, করিমগঞ্জ, সেল ট্যাক্স কার্যালয়ের নিকটে। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 7896065923 এবং 8876337065 এবং 9435585637 এবং 9127420429। রোগীদের সন্তুষ্টি আমাদের পরম তৃপ্তি। ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের মধ্যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সমর্থন জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিতর্কিত পোস্ট করে পুনরায় কাছাড়ে গ্রেফতার করা হয় বিলাল আহমেদ নামের এক যুবককে। গাফিলতির জন্য লঙ্গাই নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে শ্রীভূমি পৌরসভা এলাকার 2 এবং 3 নম্বর ওয়ার্ডের জনগণের একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা। একই রাস্তার কিছু অংশ 2023 সালে ঠিক একইভাবে নদীতে তলিয়ে যাওয়ার পর এলাকার জনগণ পূর্ত বিভাগ এবং পিএইচই বিভাগকে অবগত করানোর পরও কাজের কাজ কিছু হয়নি। পিএইচই বিভাগ এবং পূর্ত বিভাগের গাফিলতির জন্য লঙ্গাই নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে শ্রীভূমি পৌরসভা এলাকার 2 এবং 3 নম্বর ওয়ার্ডের জনগণের একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা। একই রাস্তার কিছু অংশ 2023 সালে ঠিক একইভাবে নদীতে তলিয়ে যাওয়ার পর এলাকার জনগণ পূর্ত বিভাগ এবং পিএইচই বিভাগকে অবগত করানোর পরও কাজের কাজ কিছু হয়নি। এরপর এলাকার জনগণ রাস্তা সংস্কারের জন্য অনেক দৌড়ঝাঁপ করেও কোনো লাভ হয়নি। আজ 2 বছরের মাথায় ফের একবার লঙ্গাই নদীতে তলিয়ে গেল জাহানপুর এলাকার প্রায় 20 মিটার এলাকা।
ঝানপুর পরে লঙ্গাই রোডের ওয়ার্ড নাম্বার 2 আর 3 কানেক্ট করে এই রাস্তা, ঝানপুর রাস্তা। এখানে 1200 থেকে 1500 মানুষ থাকে এই জাস্ট ওয়ার্ড নাম্বার 3 থেকে। আর 2 নম্বর ওয়ার্ডে অনেক মানুষ আছে যারা এই রোড কানেক্ট করে টাউন এই শহরে যায়। ব্যাপার হয়েছে 2022-এ রাস্তা বনা, 2023-এ এটা ভাঙ্গে, 2024-এ কমপ্লেন করা হয়, 2025 চলছে, এখন রাস্তার কাজ হয় নাই। ওয়াটার সাপ্লাই যেটা পাইপ যেটা যাচ্ছে, ওয়াটার সাপ্লাই সবাই দরকার, করিমগঞ্জে সবাই জলের দরকার। পাইপলাইন আমরা বন্ধ করতে চাচ্ছি না, কিছু না, কিন্তু মেনটেনেন্স কোনো সময় হয়নি। যে কন্ট্রাক্টর কাজ করেছে ওরা কাজ করার সময় আমরা বলেছিলাম যে কাজটা ভালো করে যাতে হয়, যাতে এটা খারাপ না হয়। সয়েল ইরোশন হয়েছে যেটা আগে কোনো সময় হয় না, রাস্তা কাজের পরেই হয়েছে জিনিসটা। হওয়ার পরে কমপ্লেন দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা যেটা কমপ্লেন করি প্রথম মিউনিসিপ্যালিটিকে জানাই, তারপরে আমরা এটা কাজ না হলে আমরা ডিসিকে জানাই, ডিসি না হলে আমরা অনলাইন গ্রিভিয়েন্স দিই, গ্রিভিয়েন্স দেওয়ার পরে আমরা না হলে মিডিয়াতে সম্পর্ক করি যাতে এটা পৌঁছায়। আমাদের এটাই কথা যে পৌঁছানোর জন্য আপনাদেরকে বলা, যাতে ডিসি আমাদের যে ডেপুটি কমিশনার আছেন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলতে গেলে, তার উপরে সব কিছু, তাই উনি যদি অর্ডার দেন এই কাজটা হবে, যাতে এখানে যাতায়াতের কোনো রাস্তা নেই, কোনো গাড়ি চলতে পারবে না। এখানে অনেক মানুষ আছে যারা ডেইলি বেসিসে কাজ করে, টুকটুক চালায়, গাড়ি চলছে, ওরা কোনো কাজ করতে পারবে না এখন। এতটুকু শিওর, কারণ এটা এতদিন ধরে কমপ্লেন দেওয়া হচ্ছে, কেউ আসে নাই কাজ করতে। সবাই দেখে গেছে, মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যানও এসছেন, 2বার এসছেন, 3বার এসছেন, এসে দেখে গেছেন, ফটো তুলে গেছে, অনেকটা ফটো তুলেছে, অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু কাজ হয়নি, এখনো কাজ হয়নি। এখন পর্যন্ত কালকে পর্যন্ত এখান থেকে জল যাচ্ছিল, পাইপ লিক হয়। এই পাইপটা লিক হওয়ার পরে আবার এখানে বলা হয়েছে, ওরা বলেছে কালকে রাত্রে এটা ডাইভার্ট করে দেবে। ডাইভার্ট কালকে রাত্রে হয় না, আজকে সকালে ডাইভার্ট করা হয়েছে রাস্তা ভাঙ্গার পর। এখন রাস্তা ওরা ডাইভার্ট, এটা যদি 5-6 বছর আগে বা রাস্তা বোনার সময় করে দিত এই প্রবলেমটা হয় না। এটা এখান থেকে শুরু হয়েছে, রাস্তা এতটুকু গিয়ে শেষ হচ্ছে, এই পুরো রাস্তাটা টিকবে না। এটা যদি এখন না করা হয়, আমি জানি না কোন ডিপার্টমেন্ট, একটা লেম্যান সিটিজেন হিসাবে আমি জাস্ট এতটুকুই বলবো, কে করতে চায়, কে করতে পারবে, ওরা যাতে করে কাজটা। বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল শ্রীভূমি জেলার রেলওয়ে এলাকা। দুপুরের দিকে রেলওয়ে কোয়ার্টারে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। প্রতিবেশী ও অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর তৎপরতায় কিছু আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। আর কি যে লাগাগড়, আমরা তো লাগাগড়টা থাকি, হঠাৎ করে আমরা মানে সাউন্ড পাই যে মানে চিল্লানি। তারপর আমি দেখি যে মানে আন্টি যে লাগাগড় আন্টি তাই চিল্লা আছে। তারপর দেখি তারা জল দেখে নিবার ভিতরে যাওয়া যায় তা জান না, মানে অতটুকু ধুমা, অতটুকু আগুন। তারপরে কি তারপরে আমার করে বদল হয়েছে, বস্তাটা নিয়ে দেবো, বস্তা দেওয়ার পর বস্তা মানেন না। তারপর এখানে লাগা আরও মানুষ সব জমে গেছে, পাড়া যে ছেলেরা তারা জমে, বালুরও হয়েছে, বালু কন্ট্রোল রাখে। তারপর যেন এখানে একটা ছেলেকে জয়দানা কি নাম, তাই ফায়ার ব্রিগেড ফোন করা হয়েছে। তারপর তা আইয়া মানে প্রচন্ড আগুন লাগতে পড়েছে। যার করে আগুন আর বাসা কোন জায়গায়? পরে থাকে এই রেলবাউন্ড আর মানে বাইকওয়ালা ভগবানের কিছু হয়েছে না, সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড আওয়াজ। আর থ্যাংক ইউ ফায়ার ব্রিগেড ডিপার্টমেন্টে যারা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন দিয়েছে, তারা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই দরকার। স্কাই 18 বাংলা নিউজ আজ এ পর্যন্ত। নমস্কার।